شأن أكرم والأقدر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, tout d'abord, nous tenons à vous remercier de votre venue. On voit bien que vous êtes prêts, mais vous avez plusieurs craintes, mais surtout la crainte que est-ce que ça va se passer, oui ou non. Jusqu'à preuve du contraire, normalement, ça va se passer, Inch'Allah, mais aujourd'hui, depuis ce matin à 4 h du matin, jusque-là, c'est un petit peu chaud, parce que le cessez-le-feu, c'est fini ça. Juste, chacun essaie de s'apprêter jusqu'à ce que ça va commencer. On ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Jeddah est toujours libre, c'est toujours ouvert. Si on sort d'ici à Maurice directement Jeddah, on n'a rien à avoir peur. Normalement, tout est sur Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons ces 3 grands Moulana qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions. Il faudra tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est le Hajj, quels sont nos devoirs sur le Hajj, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui va annuler notre Hajj. Il y a plusieurs points. Par exemple, déjà, j'ai une question à poser aux 3. Est-ce que l'argent qu'on va payer le Hajj de 7 800 ou 7 900 €, est-ce qu'on doit enlever le khums? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك بحجتك الحسن صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه وغير طبعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. Directement, ça va, je fais Ok. Directement, je sais qu'il a commencé par une question. Donc, la question c'était est-ce que une personne qui ne donne pas le khums, est-ce qu'avec cet argent il peut aller au Hajj? Parmi les bases fondamentales du Hajj, il est catégorique sur le fait que celui qui a de l'argent qui est illicite, qui est haram, n'a pas le droit d'aller faire le Hajj avec ça. Les deux côtés haram, il peut s'appeler Hajj, deux côtés, un Hajj, comme on les connaît. Inch'Allah, on va repartir sur le Hajj. On va repartir, ce sera sur le fazilat du Hajj. On dit à l'hôtel de la liste, c'est le petit Ahkam des Baki Nazawal, ce qu'on va parler de ça, le passé. Les devoirs les autres. Hadith, ત્યારે હજની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે ઇન્સાનને ખબર પડે છે કે હજ એક મામૂલી કામ નથી. Ça fait partie des bases de l'islam. C'est pour ça que Rasoul Khuda dit aussi que l'islam n'a base pas un titre. Pelo de namaz, petit rosa, petit hajj, zakat, et wilayat. A pante tiluba a l'islam no base. એટલે કે જે તમે અત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ એક મહિનામાં 9 mois, un peu plus d'un mois, ça fait partie de l'accomplissement de votre base de la religion.
હમણાં સુધી આપણે નમાઝ નથી પઢ્યા છે, હજ રોજા રાખ્યા છે, આપણે વિલાયત કબૂલ કરે છે. Vous allez, Inch'Allah, compléter les bases de votre religion en accomplissant ce voyage, Inch'Allah. Rasoul Khouda ફરમાવે છે કે જ્યારે એક ઇન્સાન હજમાં જાય છે તો il faut qu'il ait des attentes. એમને પોતે હજમાં ના જાય. Il faut qu'il s'attende de la part d'Allah de recevoir quelque chose en retour. Avec Rasoul Khouda qui dit que le minimum auquel vous devez vous attendre, c'est que vos gunas soient pardonnés et que vos vœux soient exaucés. Hadith nous dit que quand il et qu'il accomplit le hajj tel qu'il doit l'être, il revient comme s'il venait de naître à nouveau, comme s'il sortait du ventre de sa mère. Hadith nous dit que si vous voulez savoir que votre hajj a été accepté ou pas, regardez à votre retour. Si à votre retour, vous avez laissé les péchés, comprenez que votre hajj a été accepté. Donc le minimum que le hajj, celui qui a accompli le pèlerinage, obtient, c'est le pardon de tous ses péchés. Après, Imam Sadiq Farman dit que hajj et umrah, બે બજાર છે. બે બજાર છે, આપણે બજારની વાત થઈ એટલે આપણા માટે બહુ મજાની વાત હોય. C'est notre domaine, c'est notre commerce. Que ces deux commerces, જેમાંથી આપણે ખુદા સાથે તિજારત અને કોમર્સ કરે છે. ને જો મિનિમમ આપણને જે ફાયદો મળવાનો હોય એ છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા માટે આખિરતના દરવાજાને ખોલી નાખે. Je ne vais pas lire beaucoup de hadiths, malheureusement, pour time compter, je ne sais pas quelle page c'est. આપણે એક બીજા ભાગ તરફ જઈ હજના બારમાં. તમને ખબર છે, à chaque fois જ્યારે ઇસ્લામના કંઈ પણ કંઈ કાયદેકારો હોય, toutes les lois en islam comportent deux facettes. એક છે zahiri, એક છે batini. Il y a une face apparente et il y a une face cachée. Comme l'exemple dit avant les derniers pour comprendre ce que je veux dire, c'est le ribat, la médisance. La médisance, dans sa face apparente, c'est le fait de parler de quelqu'un d'autre derrière son dos. On dit batini, hakikat, c'est l'existence cachée du ribat, c'est le fait de manger la chair de son frère croyant. يمكن الحديث مع مش سميرة يغيبون اللي مؤمن هاينا مردانا واستكاوات خواتم قرآن تو toujours dirait qu'on appelle les actions en termes de namaz par exemple. Namaz dans sa face apparente surah Qur'an sajda Qur'an પણ એના ઉપરાંત જ્યારે આપણે profondeur જોઈએ છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે નમાઝ بس يكون استجداد السؤال معراج المؤمن c'est l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et لنا حج يكفى سبب يجي إنسان على الإحرام ويرجع يد الإحرام ويوصل وعنده طواف ويرجع وتكون سعي ويرجع صفا مروان يمينا ويرجع الجمرات etc. Ça c'est la face apparente du hajj. Et là ma एक face apparente जिन्हें अपने अंजाम देवाना चाहिए. અને એક ફાસ કાશે છે હજનું ફાસ કાશે એ છે કે ઇન્સાન બાંધેલી ખુદાના ઘરના આસપાસ પોતે તવાફ કરે તો la Kaaba. પણ હજનું મતલબ એ છે કે ઇન્સાન લિકા અલ્લાહ માટે છે, ખુદાની મુલાકાત la rencontre d'Allah તરફ જાય છે. એટલા માટે જ્યારે આપણે ઇમામ બાકીની તુલના કરતો હોય તો એક ફેર હજમાં જાય છે એક માણસ એના પાસે આવે છે કે માશાલ્લાહ આપણે કેટલા જાજા હાજી છે ને આપણે બધા જોશો. તમે જોશો ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા તમને તૌફીક આપે કદાચ એ ના દે. તમે જોશો કે હજમાં 2-3 મિલિયનની સંખ્યા હોય છે. beaucoup de personnes. ઇમામ બાકીરને આવી રીતના જ મેં કીધું એટલા બધા હજ કરવા વાળા છે. ઇમામ બાકીર આ લોકોને જોઈને કહે છે કે મા અક્સર અલ હાજીજ વ અકલ અલ હાજીજ, કે રાડું પાડવાવાળા ચીસા પાડવાવાળા બહુ જાજા છે, પણ જે હકીકતમાં હાજ છે, હજ કરવાવાળા છે બહુ ઓછા છે. શા માટે? કારણ કે આ લોકો હકીકતના હજના હકીકત સુધી નથી પહોંચ્યા. એટલા માટે જ્યારે આપણે હજમાં જાય આપણને પહેલેથી જ
નિયત કરી નાખવું જોઈએ કે ઇન્સાન જ્યારે જાય છે કાબાની તવાફ કરવા નથી જતો, ખુદાની મુલાકાત માટે જાય છે. આખું આ ફિલોસોફી જો આપણે ઝાયન કરી જાય તો આપણું આખું perception બદલાઈ જાય છે કે ના, હું મક્કા નથી જતો, મારા રબને જોવા જાઉં છું. એટલા માટે જ્યારે ઇન્સાનમાં પૂગી જાય અને જ્યારે એના રબ સુધી પોતે પૂગી જાય છે, એ પછી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જેવી રીતના આરાફાતમાં જ્યારે પૂગે છે, આ છાજના મોસમમાં આરાફાતમાં પૂગે છે, પછી કહે છે કે માતા વજદના ફaqdak, que ele sumiu de tourner, qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? وماذا فقد من وجدك? Et qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Je n'ai passé tout à vie comme je ne souviens pas de moi. Tiens, dit, voilà, moi je crois que tu as hajj na java moto jab ke betran divas liye kaam thi chutti le liye ke betran divas darmiyan jyare préparation spirituelle છે એના ઉપર ખાસ તવજ્જો કરો, que je me concentre sur ça. એમના તે કે હું હજમાં એટલે જો હજમાં પછી પ્રિપેરેશન સ્પિરિચ્યુઅલનો ટાઈમ નહીં મળે, આટલી ગરમી હશે, આટલી ભીડ હશે, જાત જાતના જગ્યામાં જવાનું હોય, વાં પછી પ્રિપેરેશન હોય, વાં પછી c'est l'acte en question. Préparation એની મોર હોય. હું તમને ફેલિસિટ કરું છું ઇન્શાઅલ્લાહ, જેટલા પણ જાઓ છો દુઆ છે ઇન્શાઅલ્લાહ કે રસ્તા ખુલ્લા રહે અને તમે ઇન્શાઅલ્લાહ બધા પૂરો આપણા એક parenthèsement હું કહેતો છું, કદાચ c'est pas, ça ne vous concerne pas directement, પણ જ્યારે પણ બીકની હાલત હોય ત્યારે બધું ઇસ્લામ છે કે તમે તમારી જાનની હિફાજત કરો, પ્રોટેજે votre vie, mais તમે ના જાઓ સફરમાં. હજના એક કન્ડિશન નથી છે તહલિયત સિર, કે હજને એક કન્ડિશન એ છે કે ઇન્સાન ઉપર હજ ક્યારે વાજિબ થાય? જ્યારે les chemins qui mènent vers le hajj soient sains et saufs, કંઈ બીક ના હોય ત્યારે જ આપણે હજ થશે. એક જ એવું સફર છે, પારેન્થેઝમાં કેટલું છું, એક જ એવું સફર છે કે જ્યાં હદીસમાં લખવામાં આવ્યું છે કે પછી ભલે જેટલી પણ બીક હોય તમે વધારે જાઓ. છે જ્યારે અબ્દુલ્લાહ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ખુદાની શરત તમે જ્યારે વાં પૂગો, આપણે એ પણ નજરમાં રાખી કે તમામ હજ ઝિયારતુલ ઇમામ, કે હજને કામિલ કરવા માટે, હજને પૂરું કરવા માટે એ છે કે ઇન્સાન ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઝિયારત કરે. હદીસમાં છે, આ વાત પારેન્થેઝમાં થઈ ગયું, લાંબુ થઈ જશે કંઈ નહીં. હદીસમાં છે કે આપણા જમાનાના જે ઇમામ છે દર વર્ષે આરાફાતમાં પૂગે છે, હજમાં પૂગે છે, એને અમીરુલ હજ કહેવામાં આવે છે, celui qui guide le hajj, કારણ કે હજ ખુદાનું એક કામ છે. હવે જે રીતના નમાઝી જમાતમાં il y a une personne qui dirige, il y a d'autres qui sont derrière, mais હજને કોણ dirige કરે છે? હજને dirige કરો અમીરુલ હજ, આપણા જમાનાના ઇમામ. જ્યારે આપણે હજમાં જઈએ છીએ, આપણા ઝહેનમાં એક ભાગમાં dans une partie de nos pensées આપણે એ પણ રાખીએ ઇમામ ઝમાન છે. કેટલા લોકો એવા આવતા હોય કે હજ કરી નાખે છે, માશાઅલ્લાહ તમે જોશો કેટલા હાજીઓ છે, પણ કારણ કે જ્યારે ઇમામ આ લોકોને નથી મળી, જેવી રીતના હતા એવા જ પાછળ લોકો ઘરે આવી જશે. આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદા આપણા ઉપર એવું ખાસ એની નજર રાખી છે કે આપણા દિલમાં ઇમામની વિલાયત રાખ્યા છે, વાં જઈને આપણે ઇમામને ગોતે. એક કિસ્સો છે સાબિત અલ બનાનીનો. સાબિત અલ બનાની બસરાનો માણસ હતો, ઇરાક. કહે છે કે હું અને પ્લુઝિયર અબ્બાદ એ વખત હજી meilleur adorateur હતા, અમે જાય છે હજ તરફ. હવે જ્યારે અમે મક્કા પૂગ્યા તો અમે જોયા કે મક્કામાં ફેમિલી હતું, સેશરેસ હતું, કેટલા વખત ત્યાં વરસાદ નહોતું પડ્યું. બધા અમને જ્યારે જોઈએ કે માશાઅલ્લાહ મોટા ઇબાદત કરવા મળે છે, એ આવ્યા છે, તો બધા લોકો પછી ગયા કે તમે ઇબાદતમાં બહુ આગળ છો, vous êtes connus pour être les plus pieux de notre communauté. તમે લોકો દુઆ કરો કે ખુદા તાઆલા વરસાદ દેવા. કહે છે અમે કાબરના પડખે આવ્યા, અમે દુઆ કર્યા, બહુ 10-20 દાણા હતા, અને મેં હાથને બલદ કર્યા પણ કાંઈ આવ્યું ના. એવામાં એક જવાન આવ્યો. આ જવાન આવીને અમારા પાસે આવે છે, આમાં ફીકુમ અહદુન યુહિબ્બુર રહમાન, આયા તમારામાંથી કોઈ પણ એવું નથી જેને ખુદા પસંદ કરતો હોય. Y a-t-il pas parmi vous quelqu'un que Dieu aime? Que શું કામ? કે
ijaba. Amar pour dire vas-y, c'est que mais doit nous, notre responsabilité, c'est d'invoquer. Mais si Dieu veut exaucer, c'est entre ses mains. Amar al-Hatmanati. Toi, Javan, qu'est-ce que tu as mis en théorie? Javan, sajda bataille. Sajda bataille, ek lafz bolige. Sayyid, بحبك لي إلا أنزلته الغيث إلا سقيته الغيث سيد بحبك لي إلا أنزلته أسقيته الغيث. Khudaya, je te demande, par l'amour que toi tu as pour moi, envoie ta pluie. Mari muhabbat tara pasal. Mari mati tari muhabbat ena vasati vasat bukan. To Imam Sajjad alayhi salatu wassalam ne sarne वो करे छे सजदा में कुछ बता के सामने रखे इमाम सुकी कहता कि जो अपने एक के खुदाया je te demande par mon amour pour toi, je te demande par mon amour pour toi, verset mon cœur, tout c'est logique. Donc pourquoi est-ce que tu as dit, oui imam, je te demande par l'amour que toi tu as pour moi, verset mon cœur. Imam الجواب يتم أخص كما قلت كهيك لو لم يحبني لما استزلفني. Donc Khudaya, si Dieu ne l'aimait pas, Khudaya jomuna comme toi, ton mani et les ziaret maguette yana ouverte. Aval toi manet. Que Dieu te met hajj en beaucoup, te met Khudaya moutar de verso de Kougiya, et le sentida que Khudaya te marque de grâce muhabbat. Tu muhabbat na ou te donne na ou. Lama disait le préventai. Hai hoima, puis mauvaise magie qui Khudaya. Dua ektiche, ekhui dua lavre. Qu'après, zaban te dua kare. Mais एक ये भी दुआ जैसे कुरान अपने में सिखा रहा है कि ले शकर लाज़िलन्नकुम कि तो तभी जो हमारी शुक्रिया अदा कर सकते हो और merci vous तमने बता दिया जरे मुंह मारा मगर जो राखो कि मुंह ये मक्का को की कुछ ये मुकाबले ये कि खुदा ने मारे प्रति मुहब्बत है ये खुदा कर ला शुक्र कि तुमने यहाँ बुलाए और हज करता बता कि दी तारी मुहब्बत है इतना बड़े प्रियांजय खुदा शुक्र जरूर क्या है शुक्र करने के कि खुदा ताला का अगला बजा है माशाल्लाह ये तंत्र मौलाना शेख तो जावा है यहाँ बे मौलाना से देखना भी बहुत अच्छे तारीबी शेख तुम जाओ तो फिलहाल मोटा शेख भी नहीं मिली तारीबी नहीं मिली तब नहीं मिली ये खुदा ने मुताल तुम्हारे में यो कहीं जोई कि जे तुमने लायक समझ लो इंशाअल्लाह तुम्हें इन घर ज़्यादा बड़े ये नहीं ज़्यादा बड़े तब जाओ एक चीज़ कि अपने ज़्यादा करें तेरे अपनी नीयत सुनी और सब बेहतरीन एक आलिम ने पूछा मैं मुल्ला को हदीस में सीखी थी इन उसूल के आलिम ने पूछा मैं कि खुलूस nous alamat souri. Quel est le signe de la sincérité? Alors on peut dire que ibadat nakam jambe daoui jabre fuwaidin si kase namaz dinine tabarrasuli et badan condition vite et insan pour battre Allah nakam jambe pour se rapprocher d'Allah khalisatan liwajhi grâce Khuda avec khulous avec sincérité. Avec comment savoir que après le hajj après la niyat ma sincérité check कि वह मैं जवाब जो तुमने जाना की sincérité check c'est que vous ne soyez ravis de la louange de personne. कोई बनावी तुम्हारी तारीफ करी जाए कोई बनावी तुम्हारा बखान करी जाए माशाल्लाह तो की हज गई तो हज करो कि वह सारा वक्त करे इमाम राजी ना को फिर अपने वो के साथ काम करिए देखो कार्य में के माशाल्लाह तो के भी नमाज पढ़ो तो के वह सारा अमल करो तो के भी सारी दुआ करो जो ही को ना बखान मत मारे दिन में जरा पण खुशी आ गई इन अर्थ ये છે કે અહીંયા
કદાચ મારા ખુલુસમાં ખામી છે. Ma sincérité n'était pas pure. C'est que quelque part, je cherchais aussi le fait de contenter les autres, ceux qui sont semblables à moi. تمي شرط الحج وجو يقولنا وجو كتمي حج وجو تمارا باستاتي par votre intermédiaire تماري أكي famille بل تماري أكي قوم بل beaucoup plus نفعله بوانت حديث مسيكتير والحج وجو من الشفاعة بالمقام الرجال شفاعة vite fait جاء في الإنسان الشفاعة اللي الإنسان لكي جهنم مجرد c'est fini. Après, imam le شفاعة करसे جهنم مجرد से पर मुँह एक बचने कुछ मुँह मेरा मत शफात करो जो इंटरसेशन करो जो आने जन्नत में रखी imam ने तो से imam ने तो ये जो चीज़ बात नहीं पर हदीस में कि जब हम हज में जाते हैं इन famille में इन कौम में शफात करो नसीब لتملك وجودها खुदा मुताला तुम्हारे हज कबूल करे इंशाअल्लाह बिना फायदों में ये है कि तमें को इंशाअल्लाह और तमाम फैमिली को सिखा शफाअत करी सको अने चले je termine d'ailleurs le mariage de la अपने जैसे खर्च हो जाए अपने एकला अपने ग्रुप में जाइए अबे हम के बाद कोई जब जैसे ग्रुप में कोई il y a des comportements respectés etc. Enfin कदाच अपने हराम में जाने टाइम पसार करें कोक फेरे ये पर सारा कोई के अपने अपना होटल में कदाच अपने भाइयों को बीमार पड़ी जाए जिन्हें परेशानी हो celui qui est par exemple fatigué qui a besoin d'être assisté après aller को भी खिदमत करें खिदमत करवानी मुम्मी खास करके तमें हाज करवा वाला भी aller को खिदमत करो शायद ये बात सवाब से ले अपने हाज में तो जाए पर ग्रुप में जाए ले ग्रुप में मदद करें qu'on s'entraide entre nous et enfin avec précision. Qu'on fait les hajj إطلاع مسايج مرة أستاذ الكوبيتات كي أتيار سجى كيف الهجرة وتيجوا فيقنا أستاذ هجار مسايج تتكو في السؤال هذا ويجي تقولي لي من كل تابك تقولي des réponses parce qu'il y a tellement de précision, tellement de détails dans les lois du hajj. Et maintenant, il y a un double tranchant. D'ailleurs, le hajj il est bien sûr nécessaire qu'on respecte bien les lois, mais il y a plein de respecter après des niyyat, après des rohaniyat spiritualité, et les après, je vous donne un exemple très simple, donc le côté d'homme va se faire ceux qui doutent beaucoup, namaz c'est namaz et nous il ne sera pas concentré vers le fait que je suis en train de parler avec mon Seigneur, et nous tawajjuhi c'est que avec vous fait à shaitan ruse shaitan que jare côté joie que अपना नियत को côté खलल नहीं पड़ सके qui ne peut pas nous dérouter de notre intention कि हकीकतમાં हज में जाऊँ खुदा ने मुलाकात में तो शुक्र से अंदर में करिए अपना काम करते बगैर से हम जारी जमरा ऊपर जारी माइंड को इसके ऊपर पान कोई को के ना कोई को इसको आप सबके जो के एक मतलब कम हो हम थे इसके जब नमाज पढ़ो जो से नमाज पढ़ो मार के हम बराबर ये वसवसा को अपने जो आ गया ce sera
અહકામને રિયાયત કરે, જે સરખી રીતે આપણને જાણવું છે એ આપણે જાણીએ, પણ il faut rester concentré. આપણા હદફથી આપણે ચેકટેને આવી જાય અને એ બસ ના ભૂલે કે જ્યારે આપણે હજમાં જાય છે ત્યારે આપણે કુરબાનીને યાદ કરે છે. આખું હજનું જે કદાચ આજના જમાનામાં જે આપણે હજ અંજામીએ છીએ એક કુરબાનીનું mémoire, c'est la mémoire du sacrifice de Nabi Ibrahim et de son fils. ત્યારે આપણે હજમાં જાય તમે જો હજના એવા આકામ એવા છે કે ઇન્સાનને જેમ થાય દુનિયાથી દૂર કરી નાખે છે. એટલે સુધી કે ઇન્સાનના નાનામાં નાના કપડાને પણ એને મૂકી દેવું જોઈએ. જે હજના ખાસ કપડાં છે હરામ એને એ જ પહેરવું જોઈએ. કે ઇન્સાનને પહેલેથી જ મક્કામાં કરવા મોર જ એને કહેવામાં આવે કે ઇન્સાન તો એની પહેલાં કે મક્કામાં ઘર જે તારી જિંદગી છે તું આવી ગઈ tu laisses ta vie antérieure dehors. Rien avec, tu commences une nouvelle vie. Avec sacrifié ton amour pour ce bas monde et entre dans la maison d'Allah. મક્કા એવી જગ્યા છે જે એક તો ઇહરામના અહેકામ એટલા બધા છે ને મક્કાને પણ અહેકામ બહુ ઝાઝા છે. rien que la ville de મક્કા પછી બોલે આપણે ઇહરામના નામ કે ઇન્સાન જેમ થાય એના નફ્સ સાથે ભાજે, એના નફ્સને પોતે ફ્લેશરી કરે. કારણ કે હજ તે નબી ઇબ્રાહીમની કુરબાનીની યાદ છે જ્યાં નબી ઇબ્રાહીમ était prêt à tout lâcher, absolument tout. Il était prêt jusqu'à lâcher son fils, celui qui t'invita à que son ressenti Nabi Ibrahim ne olad na the. Avec jare olad the, olad montujo akhi umeed na akhi espoir na akhi muhabbat Nabi Ibrahim ne kita perlu. Jare montu the le budak છે. તને ખબર છે કે તું મોટા દરજ્જા પર મુખ તારા ઓલાદને પણ કુરબાની કરી, sacrifice ton fils pour moi. આપણને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી ઓલાદને તો કુરબાની નથી કરવું પડતું, પૈસાની કુરબાની કરવી પડે છે અને વાય બકરા ઘેટાની કુરબાની કરવી છે. પણ જે હકીકી કુરબાની છે આ ઘેટા તો જેવી રીતના નબી ઇબ્રાહીમ માટે એક જાનવર મોકલવામાં આવ્યું, આ જાનવર તો આપવામાં કુરબાની છે. પણ જે હકીકી કુરબાની હતું એ હતું કે ખુદાએ તું જી માંગ હું દેવા તૈયાર છું, બસ તું મરી જાય. એટલા માટે જ્યારે આપણે હજમાં જાય ત્યારે આપણા મગજમાં એ પણ રાખીએ કે અહીંયાથી હું જાઉં, મને જો કદાચ મરવાની કબૂલિયત ના મળીને મળશે, મને જો કદાચ જી પણ જાતના કે હદીસમાં છે કે એક દિરહમ માટે pour chaque centime કદાચ આપણે જબાન બોલે on sera remboursé de la part 3000. કદાચ મને એ ના મળે, મને જો એક ચીજ મળી ગયું કે ખુદાએ મારી આખી દુનિયાને મૂકી દીધું, મારી નવી જિંદગીનું તાર સાથે શરૂ કરું છું, c'est suffisant. તોફીક આપે તમે ઇન્શાઅલ્લાહ હજમાં હોવો અને વાંચે જેવી બહેતરીન અવલિયા અને ખોશ જેવી દરજ્જા જેવી રીતના હજ કરતા હતા એવી હજનું સવાબ અને મકામ તમને મળે અને તમારા ગુનાહોને માફ કરીને તમારા હજના ફાયદાને આપણે બધાને ભોગવી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. અને ઇમામ ઝમાન રસૂલ ખુદા તાજી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. અહેસાન શેખ હમઝા ઘણી બધી ફઝીલતો આપણને હજ બાબતે શેખ હમઝાએ બયાન કરી. બસ એક હદીસનો ખાલી રેફરન્સ આપવા ચાહું છું કે ઇમામ સજ્જાદ અલી ઇસ્લામ પાસે એક માણસ હજ કરીને આવ્યો અને પૂછ્યું કે મને કીધું કે મોલા હું હજ કરીને આવ્યો. ત્યારે ઇમામ એને એક વસ્તુ પૂછે છે કે ભાઈ જ્યારે તું નિયત કરી ત્યારે એમ નિયત કરી કે હું દુનિયાથી મોટું ફેરવીને અલ્લાહ તરફ જાઉં છું? તો કે ના મોલા મેં તો ખાલી આમ જ નિયત કરી. તો કે કાંઈ તારી નિયત કાંઈ એટલી બધી બાકી નહોતી. પછી તલબિયા કીધું ત્યારે આમ નિયત કરી, આમ તારો ઈરાદો હતો? તો કે ના મોલા મેં તો ખાલી આમ જ તલબિયા કીધું. તારો તલબિયા પાકું નથી. પછી કે જ્યારે તે આરામ કર્યો તો એમ કીધું કે જહન્નમના લિબાસ ઉતારીને હું ઇલાહી લિબાસ પહેરું. તો આખી મોટી હદીસ છે, અગર જો થઈ શકે તો
જોઈએ, શાંતિ સારી હોવી જોઈએ, પૈસા હોવા જોઈએ અને જીવનમાં એક જ વાર વાજિબ છે. બરાબર છે. હવે ઇસ્તાતાઆત કેવી રીતે આવે? એટલે દાખલા તરીકે મારી પાસે કરજો છે તો હું આજમાં જઈ શકું કે ન જઈ શકું, એવા કોઈને કંઈ સવાલ હોય તો ઇન્શાલ્લાહ આપણને શેખ સાબિરને તમે હમણાં સવાલ કરજો, જે પણ તમારા સવાલ હોય એ આપણને વાત કરશે. પણ અમુક કન્ડિશન છે, શાંતિ સારી હોવી જોઈએ, રસ્તા ખુલ્લા હોવા જોઈએ, કરજો ના હોવો જોઈએ, આપણે વાજિબાત અદા કરેલી હોય છે, ખુમ્સ અને ઝકાતની. આ બધી ઇસ્તતાઆત હોય ત્યારે આપણે હજ માટે જઈ શકીએ છીએ. હવે તમારામાંથી લગભગ બધા પહેલી વાર હજ માટે જાય છે કે બીજી વાર જાય છે? પહેલી વાર. હવે પહેલી વાર જ્યારે ઇન્સાન હજમાં જતો હોય એટલે લગભગ એને કાંઈ ખબર હોતી નથી. જે થોડું ઘણું મજલિસમાં સાંભળ્યું હોય ને તો કે આપણે હમણાં ક્યાં જવાનું છે એમ કરીને કાનેથી સાંભળીને બીજા કાને કાઢી નાખીએ. તો હજ માટે જ્યારે વાત આવે ને ત્યારે આપણા મગજમાં એમ હોય કે આ બહુ ઝાઝા મસાઇલ છે, પણ આપણે બધા મસાઇલને જાણવાની જરૂર નથી. આપણને જે લાગતું વળગતું હોય એ આપણે જાણી લઈએ એટલે થઈ ગઈ હજ. હવે હજમાં સૌથી પહેલાં શું હોય તો કે આપણે પહેલાં ઉમરા કરવાનો છે. હવે ઉમરા એટલે આપણને બહુ મોટી વાત, હા ફઝીલત એની બહુ મોટી છે, પણ ઉમરા કરવો સાવ સહેલો છે. ઈદ ઉલ ફિત્રથી અરફાત સુધીમાં આપણે આ ઉમરા પૂરો કરી નાખવાનો હોય. હવે ઉમરામાં કેટલી વસ્તુ છે તો કે 5 જ વસ્તુ છે. કેટલી વસ્તુ? 5 વસ્તુ કરી નાખીએ એટલે તમારો ઉમરા થઈ ગયો. પહેલું એહરામ પહેરવાનો છે. એહરામ પહેરવાનો છે એટલે શું તો કે નિયત કરવાની, વાજિબ નહીં. તલબિયા કહેવાનું. તલબિયા એટલે શું? લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મા લબ્બૈક. એ તો ઇન્શાલ્લાહ ત્યાં કોઈ તમારા કાફલા સાલાર હશે ને એ બોલાવશે ને તમે બોલ નાખજો. બરાબર. નિયત, તલબિયા અને એહરામ. આ થઈ ગયો એહરામ. અને એ ક્યાં કરવાનું છે તો કે મિકાતમાં. ગમે ત્યાં આપણે હોટલમાં કરી શકતા નથી. એટલે આપણે મદીનાથી જ લગભગ મક્કા જતા હોય. બીજું આપણે કાંઈ જાણવાની જરૂર નથી. બીજા 3 મિકાત છે અને કોઈ મિકાતથી ના જાય તો શું કરવું, આપણને એ કાંઈ લાગુ પડતું નથી. આપણને શું લાગુ પડે છે કે મદીનાથી આપણે જવાનું છે. તો ક્યાંથી શરૂ કરવાનું આપણે તો કે મસ્જિદે સજરા છે ને એ આપણું મિકાત છે ને ત્યાં જ આપણે આ નિયત, તલબિયા અને એહરામ. એટલે આ એહરામનું એક કામ પૂરું થઈ ગયું. ક્યાંથી શરૂ કરવાનું છે? મસ્જિદે સજરા. આ એક કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે મક્કા સુધી પહોંચે ને ત્યાં સુધી આપણે તલબિયા પડતા હશું બસમાં જતા લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મા લબ્બૈક બધાની સાથે સાથે. જેવું મક્કામાં દાખલ થઈએ મક્કા નજીક આવે એટલે આપણે તલબિયા પડવાનું બંધ કરી દેવાનું. બરાબર છે. હવે બીજું કામ આપણી પાસે આવે છે. શું આવે છે તો કે હવે આપણે તવાફ કરવાનો છે. બરાબર છે. એ તો સાવ સહેલું છે. હવે તવાફમાં શું પડવું શું નહીં કાંઈ જરૂર નથી. કાંઈ મૂંગા માટે તવાફ કરશો તો થઈ જશે. ખાલી જે છે તવાફ કરવાનો છે. આ બીજી વસ્તુ જે આપણને જરૂર યાદ રાખવાની છે એ શું છે? તવાફ કરવાનો છે. હવે તવાફ કેવી રીતે કરવાનો છે તો કે હજરુલ અસ્વદથી ચાલુ કરવાનું અને હજરુલ અસ્વદમાં પૂરું કરવાનું. 7 ચક્કર મારવાના છે. ઝિક્ર પડો, ઘણી બધી મુસ્તાહબાત છે, એ બધું છે, પણ ના પડો તો ચાલે. ગમે સલવાત પડો, ઝિક્ર પડો, સુબહાનલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પડો બધું ચાલશે. બરાબર છે. 7 તવાફ કરવાના છે, પણ એમાં વઝુ હોવું જરૂરી છે. બરાબર છે. આ થઈ ગયા 7 તવાફ. તવાફ થઈ જાય એટલે 2 રકાત નમાઝ પઢી લેવાની. હવે તવાફમાં શું હોય તો કે ભાઈ આપણે જે તવાફ કરીએ ને તો બને ત્યાં સુધી મકામ ઇબ્રાહીમની અંદર કરવાનું. બરાબર છે. મકામ ઇસ્માઇલની બહાર. એટલે આ થઈ ગયા 7 તવાફ. આપણું કામ પૂરું. પછી 2 રકાત નમાઝ પઢી લીધી. 3 વસ્તુ થઈ ગઈ આપણી. એહરામ થઈ ગયો, તવાફ થઈ ગયો, નમાઝે તવાફ થઈ ગઈ. પછી શું કરી નાખવાનું? ચોથી વસ્તુ સફા મરવાની સહી. 7 વખત અહીંયા જવાનું, 7 વખત પાછું કરવાનું. બરાબર છે. આ થઈ ગઈ આપણી સહી. હવે સહી થઈ જાય પછી આપણે જરાક નખ કાપવાના અને જરાક વાળ કાપવાના. જ્યારે એને કહેવાય તકસીર. આ 5 કામ થઈ ગયા એટલે આપણો ઉમરા શું થઈ ગયો? ફિનિશ. કેટલા કામ કરવાના છે આપણે? 5. મને એમ હતું કે આપણે રેશિયોમાં વાત કરશું, ત્યાં આપણો દર્શ હશે. તો આપણી પાસે પ્રોજેક્ટર હોત તો હું તમને આ સ્લાઇડ બતાવી દઉં તો બહુ જરાક મગજમાં વધારે બેસે. ચાલો આ થઈ ગયું એટલે આપણે આરામમાંથી બહાર આવી ગયા. હવે આરામને સંકેલીને મૂકી દો, આરામથી રહ્યો તમે. જ્યારે અરફાતનો દિવસ આવે ત્યારે આપણે વાજિબ હજની શરૂઆત કરવાની છે. હવે જ્યારે વાજિબ હજની શરૂઆત કરીએ ને એમાં 13 વસ્તુ છે. કેટલી? 13 વસ્તુ છે. હવે 13 વસ્તુમાં સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે
તો કે એ જ એહરામ પહેરવાનો. ક્યાંથી પહેરવાનો? હોટલમાંથી જ પહેરી લો, મક્કામાંથી જ, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર, જ્યાં હોય તમે ત્યાંથી પહેરી લો અને પછી ચાલ્યા જાઓ. નોર્મલી જે છે આપણને એક રાત વહેલા મોકલી દે છે અરફાતના મેદાનમાં. આપણે ત્યાં રહી. આપણી હજ શરૂ થાય છે ક્યારથી? 9મી ઝિલહજના બપોરથી. હવે આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા ચાંદ બીજો છે ને તો કે ન્યાના પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે. હા, બીજી કાંઈ માથાકૂટ નથી. તો આપણું એક કામ થઈ ગયું, એહરામ તો પહેરાઈ ગયો. એહરામમાં એટલે શું? 3 વસ્તુ આવી ગઈ એહરામમાં. કઈ કઈ વસ્તુ આવી ગઈ? જે ઉમરામાં હતી. શું? નિયત, તલબિયા ને એહરામ. આ એહરામનું એક વસ્તુ થઈ ગઈ. નિયત, એહરામ, તલબિયા. તલબિયા એટલે એ સાથે સાથે જોઈશું બરાબર. ચાલો, આ એક કામ થઈ ગયું. મેં હજ કરી હતી 2011-12માં. મને બધા મસાઇલ યાદ નથી. મને જ્યારે કીધું રફીકભાઈ ત્યારે આ બધી ચોપડી ખોલીને પાછું કેમ કર્યું હતું એ બધું યાદ કરવું પડે, કારણ કે આ ભૂલાઈ જાય. બરાબર છે. પણ પહેલી વસ્તુ એ છે કે આપણે એહરામ પહેરવાનો છે, એ મક્કામાં થઈ ગયું. બીજું, 9મી ઝિલહજના બપોરથી સાંજ સુધી, મગરિબ સુધી આપણે વુકૂફ કરવાનું છે. ક્યાં? અરફાતમાં. આ પહેલી વસ્તુ. અરફાતમાં ઊભા રહી ગયા, આ થઈ ગયું. એટલે પછી રાત આપણે વિતાવવાની છે મશહરમાં. ત્યાંથી આપણે કાંકરી વીણવાની છે. કેટલી? 70 કાંકરી. 130 કાંકરી વીણવાની છે. કેવી રીતે એ પછી હું તમને વાત કરીશ જો ટાઈમ રહેશે તો. પણ પહેલું કામ આપણે, બીજું કામ શું હતું? એહરામ પછીનું કામ શું હતું? 9મી ઝિલહજમાં અરફાતમાં રહેવાનું. ને આપણે અરફાતની દુઆ પડશું ને બહુ ફઝીલતવાળી જગ્યા છે. ઇમામ હુસૈનની ત્યાં દુઆ પડી હતી. પણ આપણે તો ટેન્ટમાં જ પડશું કાંઈ. એટલે ઘણી વખત ગરમી હોય, ઠંડી હોય ને ખોવાઈ જવાની બીક હોય, એટલે આપણે આપણા કાફલા સાથે ટેન્ટમાં જ દુઆ પડશું. બરાબર થઈ ગયું. હવે જ્યારે મગરિબનો ટાઈમ થાય એટલે આપણું મિશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, અરફાતનું પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે જઈએ છીએ મશઅરુલ હરામ. હવે આ મશઅરુલ હરામ એટલું દાંજર છે, ત્યાં પોગતા બહુ વાર લાગે. આપણે મગરિબ ટાઈમથી નીકળેલા છું 12 વાગે, 1 વાગે, 2 વાગે પહોંચીએ તો સારું. ત્યાં પહોંચી ગયા એટલે ત્યાં આપણે એક જ કામ કરવાનું છે, કાંકરી વીણવાની છે, ત્યાં રહેવાનું છે. ક્યાર સુધી? સુબહની નમાઝ કઝા થાય ને ત્યાં સુધી. ત્યાં 70 કાંકરી વીણી લેજો. 70 થી 75, 1-2 વધારે લેવાની હોય એટલે 70 ને 75 આપણે કાંકરી. હવે ઘણા માણસો હોય ને મોટા મોટા કાંકરી લે, શૈતાનને મારવાની છે. ના, નોર્મલ કાંકરી લેવાની છે કે જેનાથી આપણે શૈતાનને મારી શકીએ. હવે જેવી નમાઝ કઝા થઈ એટલે આપણે જાશું મીનામાં. સૂરજ ઉગે, સુબહની નમાઝ કઝા થાય એટલે આપણે જાશું ક્યાં? મીનામાં. હવે મીનામાં જાતા હોય તો આપણે મોટા શૈતાનને કાંકરી મારવાની છે. છેલ્લો પિલર જે હોય ને 3 હશે, 1, 2 અને છેલ્લો. એટલે નાનો, વચલો ને મોટો આપણે એ પણ 3 સરખા જ છે. તો આપણે છેલ્લા ઓલાને કાંકરી મારવાની છે. તમે ગણજો કેટલા આપણા ત્યાં 13 થશે ટોટલ. હવે ત્યાં 7 કાંકરી મારી દીધી. પછી આવી જાઓ અને પછી વાટ જોતા હશો, કારણ કે તમે તો કંઈ કુરબાની કરવા જશો નહીં. કોકને વકાલત દઈ દીધી હશે. બરાબર છે કે અમારા વતી ભાઈ ત્યાં કુરબાની કરવા કરી નાખજો. એટલે એ કુરબાની કરશો એની વાટ જોશો તમે કે મેં જેને વકાલત આપી છે કુરબાની કરવાની, એનો ફોન આવે તો હું ટકો કરાવું. વાટ જોશો તમે. હવે બપોરથી આપણે ત્યાં આશું કાંકરી મારવા જવાનું, કારણ કે ત્યાંથી બધે હાલતા હાલતા જવાનું છે. મશહરથી મીના સુધી હાલીને જશો, ત્યાંથી પછી કાંકરી મારવા હાલીને જશો, ત્યાંથી ફરી ફરીને પાછા ટેન્ટ પાસે આવશો, ખાશો પીશો ને બેઠશો અને વાટ જોશો કે ઓલાનો ફોન આવે ને પછી હું ટકો કરાવું. હવે એ ભાઈનો ફોન આવે કે ભાઈ તમારો આગામુખી તમારી કુરબાની થઈ ગઈ છે, એટલે આપણે બેસી જશું. ત્યાં વીઆઈપી ખેમો હોય તો ત્યાં હોય છે, નહીંતર પછી કોકને ગોતશું અથવા કોકને કહેશું કે ભાઈ મારો ટકો કરી દે, એટલે પછી ટકો કરી દેશે. હવે આપણે જ્યારે આપણે કાંકરી મારીને આવે ને તો હજી આપણી પાસે ટાઈમ હોય તો ઈદની નમાઝ પડી લેજો, પાછું ભૂલાઈ ના જાય, કારણ કે એ બકરીદનો દિવસ હશે. બરાબર છે. હવે એ થઈ ગયું એટલે પછી આપણું કામ શું છે તો કે ભાઈ મીનામાં રાત રોકાવાનું છે. હવે અડધી રાત 12 વાગ્યા સુધી રોકાવો, પછી તમે પાછા હોટલમાં જઈ શકો છો અને પછી પાછા હોટલમાંથી ઝોહર પહેલાં રેતુર થઈ જાઓ. ઝોહર પહેલાં એટલે 9 વાગ્યા આસપાસ રેતુર થઈ જાઓ. શું કામ? કારણ કે બીજે દિવસે 11મા દિવસે તમારી પાસે મોટું કામ છે, શૈતાનને કાંકરી મારવાની છે. ક્યાં શૈતાનને કાંકરી મારવાની છે? પહેલે દિવસે તો પાછલા એક જ શૈતાનને કાંકરી મારી હતી,
આ વખતે 3 ને 7 મારવાની છે. હવે ઘણા બધા જોશમાં આવીને ચપ્પલ મારે ખબર ના શું ને શું મારવા માંડે છે. આપણે કાંકરી જ મારવાની છે અને ઝીણી ધ્યાન રાખજો કે તમારા માથામાં એ ના લાગે અને તમારાથી કોઈના બીજાના માથામાં ના લાગે. આ સેલ્ફી છે. હમણાં તો ઘણું સારું થઈ ગયું છે. તો ત્યાં કેટલી કાંકરી મારશો તમે? 7 તેરીને 21. 21 ને પહેલા એક 7 મારી દીધી છે. કેટલી થઈ ગઈ? તમે ગણતા રહેજો. હવે તમારું કંઈ ત્યાં કામ નથી. બસ તમારે ત્યાં રોકાવાનું છે અડધી રાત સુધી અથવા તો રાત આખી રોકાવાનું છે, વકૂફ કરવાનું છે. પછી 12મો દિવસ આવશે એટલે બીજે દિવસે તમારે પાછી 3 શૈતાનને કાંકરી મારવાની છે. અને કહે છે કે 13મા દિવસે તમે રોકાણા તો પાછી 3 કાંકરી મારવાની છે. એટલે ટોટલ અગર જો 3 દિવસ રોકાણા 11, 12 ને 13 અને ઈદના દિવસની 4 દિવસ તમે ટોટલ મહિનામાં રોકાણા એટલે કેટલી કાંકરી થઈ ગઈ? 130 કાંકરી તમારી પૂરી થઈ જશે. હવે એ થઈ ગયું તો હવે તમને ઇખ્તિયાર છે કે રાતને જે મેં તમને કીધું ને કે 12 વાગ્યા પછી તમે નીકળી શકો તો ત્યારે નીકળી અને તમે તવાફને એ બધું કરી આવો તો એ થાય. બરાબર છે. હવે અથવા પછી 12 તારીખ અથવા 13 તારીખે તમારું પૂરું થાય પછી તમે આરામથી તમે તવાફ કરવા જાઓ તો ત્યાં પણ ઈ જ છે. તવાફ કરવાનો છે, 2 રકાત નમાઝે તવાફ પડવાની છે, સફા મરવાની સહી કરવાની છે અને હવે મહત્વનું કામ છે. એ શું છે? હા, એ બધાને યાદ હોય. શું કામ? કારણ કે પછી બાયડી હલાલ ના થાય. બરાબર છે ને? બાયડી માટે જણ હલાલ ના થાય. તો એ તવાફે નિસા એમાં 2 કામ છે. તવાફે નિસા કરવાનો છે અને 2 રકાત નમાઝ પઢવાની છે. આ થઈ ગયું આપણું કામ હજનું પૂરું. 5 કામ ઉમરાના, 13 કામ વાજિબ હજના. આમાં કાંઈ માથાકૂટ છે કે ભાઈ આ રકાત નમાઝ પઢો અને આમ પઢો? 2 રકાત સુબહની નેમ મુજબ નમાઝ પઢવાની છે, બીજું કાંઈ છે વધારે. પણ મહત્વની વસ્તુ શું છે કે જ્યારે તમે એહરામની હાલતમાં હોય ને તો 24 વસ્તુ હરામ થઈ જાય છે. કેટલી? 24 વસ્તુ. એમાં બિઝનેસ વસ્તુ જે છે ને 19 વસ્તુ જણ અને બાયડી બંને માટે સરખી છે. 4 વસ્તુ પ્લસ જણ માટે હરામ છે વધારે અને 1 વસ્તુ બાયડી માટે હરામ છે. હવે કઈ વસ્તુ છે એ આપણે એક ઉપર ડિસ્કસ કરવા જશું ને તો તમારા જે સવાલ છે ને એ નહીં જવાબ દઈ શકીએ. પણ ટૂંકમાં આપણે કહી દઈએ કે કઈ વસ્તુ હરામ છે તો એમાંથી થોડીક વસ્તુ મહત્વની છે કે શિકાર કરવો બધો હરામ છે. બરાબર છે? લાશાસ કરવો એટલે કે કોઈ જીવડું મારવું અથવા કોઈ શિકાર કરવો ને એ બધી વસ્તુ પહેલાં થતી, અત્યારે તો લશાસ થાય નહીં એટલે એ બધી વસ્તુ હરામ છે. મચ્છર બેઠું મચ્છર મારવું અથવા ઝાડ કાપવું, ખુશ્બુ સૂંઘવી, અરીસામાં જોવું, આવી બધી ઘણી બધી વસ્તુ હરામ છે. સીવેલા કપડાં પહેરવા મર્દો માટે, ઓરતો માટે મોઢું ઢાંકવું, આ બધી વસ્તુ આપણા માટે હરામ છે. તો આ 19 વસ્તુ છે. હવે એ ક્યાંથી આપણને મળે? તો કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે. એક એપ્લિકેશન મેં જવાબને આજે દેખાડી હતી. આઈફોનમાં શું નામ હતું એનું? રાહનુમાય હાજીજ. અને એન્ડ્રોઈડમાં છે તો હાજીજ નામ છે. આપણા ખોજાભાઈ બનાવેલી છે. એમાં ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, ઉર્દુ અને ઉર્દુ રોમનમાં છે અને એમાં બધી વાજિબાત ને મુસ્તાબાત ને બધું છે. તો એ તમે એપ્લિકેશન જોઈ લેશો ને તો એમાં સરખી રીતે તમને સમજાય છે. આપણે એમ માનીએ કે હજ બહુ મોટી વસ્તુ, ના, મોટી વસ્તુ નથી. બસ ત્યાં જે છે આપણે આપણા મગજ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો છે. કારણ કે થાકેલા હશો, પોલ્યુશન હશે, બીમાર પડશું તો એમાં નિર્વોઝિતે ના પકડીએ. બધું ધીરે ધીરે ઇન્શાઅલ્લાહ આરામથી થઈ જશે અને શેખ આમિદ પણ સાથે હશે એટલે બધું તમને ઈદ કરતા રહેશે. આ બાબતે કોઈને કંઈ સવાલ હોય તો ઇન્શાઅલ્લાહ શેખ સાબિર તમને જવાબ દેવા માટે તૈયાર છે. એક સવાલ سواء قبل الموت تركني يتولد شهود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اعجل وليك الفارغ النسر واجعلنا من المستشفين بين يديك. اللهم وصل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برؤيته واعجلنا حضوره. اللهم انجز لوليك ما وعدته من الفرج والنسر. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدت دائما ينزل سوره الحج ما شاء الله بدي ازمه اوجه سوره الحج ايات 27 28 3 معسكر بس خلي تكسكي يشهدوا منافع لهم يجيلوا بهز مزاي تو يلوكو بدانو وفايلو ديكسي
અભી ફાયદા અંદરમાં શું છે સગત જરા મને એક ઇન્ટ્રોડ્યુશન આપું તો લાંબુ નથી તો યાદી રાખજો. પહેલાં તો આપણે બધે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે ઇન્ટરનેશનલ સરખું નથી એટલે ઘોટાળો છે. 10 દિવસ પછી બધે શું પાછું થાય પણ આપણે કે પીવાનું નથી. પીવાનું શા માટે કારણ કે આપણે ઓલામાં ધ્યાન કરી રહ્યા છે કે જીદા છે ને તો આ બધી ભાઈઓ વધારે રિસ્ક ગોલ્ફ બધીમાં છે. જીદા કંપની છે તો આ બધી ભાઈઓ બધા છે તો આપણા વાળા કોઈ દિવસોમાં કે મોકલાવશે નહીં ના ત્રણ ને 20 આપણા વાળા કોઈ દિવસ આપણે નહીં કરે. પણ શું ખબર કે જે દુશ્મન લોકો છે એ લોકો આવીને કંઈક મોકલાવે સાબોતાજ કરવા માટે તો એ આપણે બધી દુઆ કરી તો બધા ઇન્શાલ્લાહ બધાને બચાવે. કંઈ પીવાનું નથી. હું પોતે લગભગ વાંધો મોટર લડાઈના ટાઈમમાં મારા બાજુમાં 500 મીટર બહુ ફીટો હતો. પ્લેન લડાઈના ટાઈમમાં ગરમ ના બધું જે ગરમ હતું તો હું વાંધો ને કેવી રીતે હોવાથી નીકળે છે કહો છો એટલે તમારે દુઆથી તો આ બધે મેં એકદમ કંઈ યાદ કરવાનું નથી. બીજું કે તમે વાં જાઓ ઇન્શાલ્લાહ તો જેવો મને શેખ એવું કહેવાય કે આપણે ઇમામ અલી સલામ દર વર્ષે હજમાં જાય છે. આપણે એને ઓળખી શકીએ કારણ કે કઈ બધું જમાનો છે હજી. પણ ઇન્શાલ્લાહ જો તમે વાં જાશો તો મેક્સિમમ જ દુઆ કરજો. બધા હવે તો કંઈક જરી મોકલાવી દે જોર કંઈક જલ્દી થઈ જાય. આખા દુનિયામાં બધા એનાનું પરેશાન થઈ ગયા છે મજલૂમો કંઈક દિવસો આવે તો ઇન્શાલ્લાહ તમે આપણે બધા કે છે બધા જ કહેવા છે આપણે બધાની ઇમામ રાજી થશે પણ આપણે નહીં ઓળખી શકીએ. પણ જ્યારે જોર થઈ જશે પછી આપણે બધે બોલશો કે આને તો મેં સફા કરવામાં જોયા હતા. એક્ઝામ કે આને તો મીનાને જોયા હતા. બધાએ આપણે બોલશું જેટલા બધે જેના કહે છે બધે બોલશું કે આને તો જોઈ લીધા છે જોર પછી આપણે આ ટાઈમમાં આવીને ઓળખી શકીએ. તો ઇન્શાલ્લાહ માં જઈને એની કોશિશ કરીને આપણે દુઆ કરીએ કે જોર થઈ જાય ઇન્શાલ્લાહ. અને તમારામાંથી મને કહે છે કે બે ખ્યાલ છે બધા બે ખ્યાલમાં જાય છે બધે છે Registro intanto che Elias hanno giocato regista por Elias Gons ha maggiormente masciata. Ok. Dopo vedemati umra करने जाते बदे umra करून के पहली वक्त सिखावाने जो से कौन सा बदे पहली वक्त खावा तो તમારા માટે એક હદીસ છે કે જ્યારે તમે પહેલી વખત ખાને ખાવાને જો જિંદગીમાં પહેલી વખત માત્ર તમે ખાને ખાવાને પહેલી વખત જોઈ આંખેથી એટલે એ જે સમય છે ને એ ઇસ્તિજાબત દુઆનો સમય છે. એટલે પહેલી વખત ગયેલા ને ખાવા દેખાણું એટલે જરાક ઉભા રહી જજો. જે પણ તમે દુઆ માંગ્યા એ ટાઈમના અંદર ઇન્શાલ્લાહ દુઆ હદીસોમાં છે કે જે પહેલી વખત હશે કાબાને જોઈને તો એની દુઆ ઇન્શાલ્લાહ એ ટાઈમમાં કબૂલ થઈ છે ઇન્શાલ્લાહ. તો અમારા માટે દુઆ કરજો અને બધા માટે શરીર બીજા દુઆ કરી અમે પણ બેઠા તમને યાદી કરશો કે એકદમ ગરમ છે તમને બધા યાદી થશે. તમે તો ટેસ્ટ તવાફ કરશો યાદી અમે કરશું યા અમે ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરશું. છેલ્લું કે હું આપણા રફીકભાઈને શુક્રિયા અદા કરું છું કે ફેલિસ્ટેશન તમે પહેલી વખત આ ગ્રે કરો છો. ચલો બધા તમે કામયાબ કરી તમારી સાથે બધા હાજીઓ છે મજૂરી બધી જવાનીઓ છે તો કંઈ દિવાની નથી ઇન્શાલ્લાહ. અને શુક્રિયા કે તમે મને પણ ઓફર કર્યા હતા રાજ માટે મને તોફીક ના મળી તમને ઓકે ના કહી શક્યો પણ જે લોકો ઇન્શાલ્લાહ જે લોકોને નસીબ થઈ છે મુબારક ફેલિસ્ટેશન. ઇન્શાલ્લાહ બધા તમે બધાને સહી સલામત પહોંચાડે અને સહી સલામત ઇન્શાલ્લાહ તમારી પાછા વધારે આવો. juste એક છેલ્લો ફાયદો જ તમને કીધું ને કે આપણે શું ફાયદો નજર કરીએ પાછું રેફરન્સ આપું છું તમે તપાસ કરજો સુરત આયત 27-28 કે મહિના રમઝાન પસાર થયો તો મહિના રમઝાનમાં ગુનાહ માફ થાય છે. પણ જે લોકોને ગુનાહ મહિના રમઝાનમાં માફ ના થાય તો પૈગંબરની જે હદીસ છે મશહૂર કે الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. એટલે vraiment કમ નસીબી છે કે જેના ગુનાહ મહિના રમઝાનમાં માફ ના થાય. હવે જો માફ ના થાય તો યાર રસૂલુલ્લાહ અમે કેમ કરીએ કે તમે અરાફાત જાઓ એટલે બીજો શ્વા છે ગુનાહ માફી માટે હજીને અરાફાત વાંધે ઇન્શાલ્લાહ બધી મેક્સિમમ કોશિશ કરી કે તોબા મગફિરત પાછા રિટોર થાય કેમ ખબર પડે એકવાર ગુનાહ માફ થઈ ગયા. અગર જો એ ગુનાહ જેને આદત થઈ ગઈ હતી આજ પહેલાં કે મહિના રમઝાન પહેલાં મહિના રમઝાન પછી હજી કંઈ સોડું નહોતું એટલે કંઈ અસર નહોતું કેમ ખબર પડે એમાં ગુનાહ માફ થયા છે. અગર જો ફરી વાર મને ગુનાહ કરવાનું મન ના થાય જે ગુનાહ હું કરતો હતો રેતુરમાં પછી ખલાસો મૂકી દીધો ફરી વાર જો ગુનાહ કરો તે બધા મારા ગુનાહ બધા માફ કરી દીધા. પણ અગર જો રેતુરમાં એ જ હાલત હોય તો પછી
અને છેલ્લું કે જ્યારે હજમાંથી દૂર થાય પહેલી હજ હોય કે 10મી હજ હોય કે જેટલામી હજ હોય તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તાલા એ હાજી જવાનો કે મહેરી હોય હાજી કે હાજીયાણી તો સર્વેનું બાળક પેશ કર્યો તો હદીસમાં છે કે જ્યારે આપણે દૂર થાય તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તાલા નૂર આપે છે નૂર આપણે નહીં જોઈ શકીએ એ નૂર ત્યાં સુધી મક્કમ હશે નૂર આપણે નૂર આપે ને મેન આપે આપણે નહીં ખબર પડે કે મારી સાથે નૂર છે કે મારી સાથે 10 આ નૂર પણ આયત છે કે મોમિનોના નૂર શું કે આપણે નૂર એ છે નૂર હશે પણ બીજા કોઈને જોઈ શકે હવે એ નૂર બાકી હશે જ્યાં સુધી કે હાજી કે હાજીયાની જ્યાં સુધી ગુનાહ ના કરે ત્યાં સુધી નૂર બાકી હશે એટલે ગુનાહ કર્યો એટલે એ નૂર પાછું ઠરી ગયો વળી પાછું વળી જવું પડે એ નૂર લેવા માટે તો જે નસીબદાર છે તે દૂર થાવ તો મેક્સિમમ આપણે પકડીએ કે ઈશ્વર ગુનાહ ના કરે સર શુક્રિયા કે સવાલો તો પૂછે કરજો મને તો કંઈ હિંમત નહીં થઈ જવાબ દેવાની કરવાની ઇન્શાઅલ્લાહ ચાર બુઝુર્ગ છે મારી બાજુમાં શેખ અહમદ તમે ત્યાં મારી કે પ્રેમા એક્સપેર્ટ છે આટલા વર્ષમાં પહેલી હજ મહિના સાથે હતી તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કરશે ફાઇલ પહોંચાડશે ઇન્શાઅલ્લાહ કે સવાલ પૂછે કરજો શુક્રિયા અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ કોઈને કંઈ સવાલ હજ બાબત Khums war immer sehr qualifiziert, das c'est le Khums Kaïda, oui, déjà. Mais quand tu es vraiment sûr et tu pas ça tout, c'est validé. Avec quelqu'un qui se Bani, qui peut dire que c'est vraiment précis, que c'est vraiment maté et qui là quand tu sais que Khums Kaïda, c'est que c'est vraiment sûr maté. Là, ça me sert comme તમને કહું છું ખુમ્સ છે ને આપણે જ્યારે ખુમ્સ કરીએ ને આપણે કેને દઈએ છીએ આપણે ઇમામને એક રકમ આપીએ છીએ હવે જે ઇમામ તરફથી આપણને જેમ કે ઇમામના બરકતથી આપણને 100 મહિનો મેળા હોય એમાંથી ખાલી આપણે 20 જ મહિનો કાઢીએ તો એ શું હોય સમય ને એટલે આપણે એ મગજથી ખુમ્સ કાઢીએ એમ નથી કે આપણે બરકત મળી છે 100 મહિના તો 100 લઈ લીધો બસ તમે ગરીબ દેજો ને એવું કંઈ નથી જોવાનું પ્રમોશના હોય એમને પ્રિયોરિટી કરજો હોય એટલે આપણે જીવી રહ્યા છીએ ઇમામની બરકતથી બીઓમની એ વજે કરવા છે સમજો ઇમામની બરકતથી આપણે જીવી રહ્યા છે હવે બી સબદ ઇમામની બરકતથી આસમાન જમીન બોલું છે સાબિત છે નકર તો આસમાન જમીન એક થઈ જાય ઇમામની બરકત ઇમામ જેના બરકતથી હું જીવી રહ્યો છું બરકતમાં મળી રહી છે હું કમાઈ રહ્યો છું તો હવે હું સામે અગર જો 20% કાઢ નાખું તો શું મેં નવાઈ ગઈ સમજતા ને એ વરે અડધો ભાગ છે તો સાદા આપને જાય અને બીજા જે ઇમામનો હક છે તે આપણા ઇમામનો હક નાઈબ ઇમામના રજાથી ઇમામના જ કામમાં ઇજાજો હોય તો પછી આપણે અહીંયા શુલ્ક રજા ભરીએ છીએ તો મને લાગે છે કે હજનો આખો ટોટલ ખર્ચો છે એમ નથી કે મારા બકરાના જ પૈસામાંથી હું ખુમ્સ કાઢું કે ટિકિટના જ પૈસામાંથી ખુમ્સ કાઢું ના જે ટોટલ પેકેજ છે એ પાક પૈસામાંથી હું પાક પૈસામાંથી એટલે ખુમ્સા કાઢેલા પૈસામાંથી એ બાજુ હજનો ખર્ચો કાઢું જેમ કે હું 500 મિલિયન કમાવાનું હોય ઇન્શાઅલ્લાહ 500 મિલિયન દુઆ કરો કે 500 મિલિયન ડોલર હોય નજીકમાં ડોલર પડશે તો એ આપણે ચીનવાના પૈસા હશે આગળ જતા મને નથી ખબર તો શું છે કે હવે મને 500 મિલિયન કમાણી થઈ ખર્ચો કાઢતા બધું કંઈ નથી 500માંથી હું 100 કાઢ્યો 100માંથી 50 સાદા તો 50 માં બીજી 400 લઈએ પાક પૈસા એમાંથી હું 200 મિલિયન હજનામાં વાપર્યો એટલે પાક પૈસામાંથી આપણે હજ કરતા હોય છે એટલે હજનો ખર્ચો પાક પૈસામાંથી કાઢવામાં આવે એમ નથી કે જેમ કે ટિકિટના પૈસામાંથી હજ કાઢવું કે એવું નથી એમ ઘણા તો લાગે કે જવા શું મદદ કરી બરાબર છે બરાબર એટલે પાક પૈસામાંથી આપણે હવે હજમાં આપણે હમણાં વાત કરી હતી કે એક કન્ડિશન એ છે કે ઇસ્તતાઅત હોવી જોઈએ એટલે આપણા પાસે કેપેસિટી હોવી જોઈએ કે આપણે પોસિબિલિટી હોવી જોઈએ કે આપણે હજમાં જઈ શકીએ એનો મતલબ શું કે આપણા ઉપર કરજો ના હોય બીજું આપણે હજમાં જઈએ તો પછી આવીને આપણને પૈસાની તાણ ન પડવી જોઈએ કે હવે બધા પૈસા વાપરી નાખ્યા આવીને પછી હવે મંગાતક થઈ ગયા ના આવીને પણ આપણી પાસે એક વર્ષનો ખર્ચો
આપણે કરજવાન ના હોવા જોઈએ. એટલે કરજો આપણા ઉપર હોય અને આપણે હજમાં જતા હોય. આપણે ઘણાને જોતા હોય ને કે બીજાના પૈસા મારીને બેઠા હોય ને પછી અભિયોમાં વયાસ કરે તો અગર જો બે ભેગા થઈ જાય તો જે લેણદાર જે કરજો લીધો હોય એ બિઝનેસ ક્લાસમાં સફર કરતો હોય ને જે પૈસો માંગતો હોય એ બિચારો સિમ્પલ ક્લાસમાં માંડ જતો હોય. તો એવું ના હોવું જોઈએ. બરાબર છે. એવી જ રીતે આપણા પાસે કરજો ના હોવો જોઈએ. એટલે કે કરજો કોઈનો ના હોવો જોઈએ. એટલે એવો કરજો ના હોય કે જેનાથી આપણે અગર જો આ હજના પૈસામાંથી આપણો કરજો ચૂકવીએ તો પછી હજનું જે આપણું $8,000 પેકેજ હોય તો એ હવે એમાંથી આપણી પાસે 65,000 વધે. તો 65,000 વધે તો આપણી ઉપર હજ વાજિબ નથી થતી. એવી જ રીતે ફોર્મ્સ છે કે હવે દાખલા તરીકે આપણે ફોર્મ્સ કાઢી નાખશું તો આપણી પાસે 8,000 એવો વધશે નહીં. તો પછી હજ વાજિબ થતી નથી. હા, ફોર્મ્સમાં જેમ આગળ ઇશારો કર્યો કે એક રસ્તો છે. મારા ઉપર ફોર્મ્સ વાજિબ હોય અને મારે દેવાના હોય, મારા ક્યાંકથી પૈસા આવવાના છે, ફોર્મ્સ દેવાનું બાકી છે મારે અને મારી પાસે 8,000 એવો છે કે હું દઈ દઉં અત્યારે અને ફોર્મ્સ હજી દેવાનું છે. તો હવે આગળ એ હમણાં જરાક ઇશારો કર્યો કે એનો એક રસ્તો છે કે તમે એના જે આપણે આગા સિસ્તાની છે અથવા એના વકીલ છે એના સાથે નેગોશિયેટ કરી નાખો કે ભાઈ હું તમને પછી પાછળથી આપી દઉં. તો એ કબૂલ કરે તો થઈ શકે, બાકી ના થઈ શકે. બરાબર છે. એક બીજું મારા દર્શને એક વસ્તુ રહી ગઈ હતી, કફારાતની વાત રહી ગઈ હતી. હવે દાખલા તરીકે આપણે જાણ માટે જે છે કે છાયામાં ના જવાનું હોય. બરાબર છે. હવે છાયામાં ગયા તો પછી કફારો ચોટે. એવી રીતે જે 24 વસ્તુ છે, 19 જણ રાયડી માટે અને 4 ખાસ મર્દ માટે અને 1 ઓરત માટે. હવે આ જે મુહર્રમાત કહેવાય એ આપણે અંજામ આપી દીધા તો એના અલગ અલગ મસલા છે કે ભાઈ જાણી જોઈને કર્યું છે કે અજાણતા કર્યું છે, હરમમાં કર્યું છે કે હરમની બહાર કર્યું છે, એહરામની હાલતમાં કર્યું છે કે એહરામની હાલત વગર કર્યું છે. પણ બધાના અલગ અલગ મસાઈલ છે. કાંઈક એવું પેશ આવે તો શેખ આમે તમને કહી દેશે એ કંઈ ગ્રાવ નથી. પણ કફારો શું હોય તો કે કફારામાં યા તો ઘેંટો હોય, મૂતો હોય, બકરો હોય, ગાય હોય, ઊંટ હોય, રોઝા રાખવાના હોય યા પછી 750 ગ્રામ અનાજ દેવાનું હોય. બરાબર છે. આટલા આ કફારો દેવાનો હોય. હવે આપણે જે છે કફારો એટલે એક જાતનો સદકો છે. હવે અમુક કફારા આપણને ત્યાં દેવાના હોય, અમુક આપણે અહીંયા રેતોરમાં પણ આપણે દઈ શકીએ. એ બધું જે પણ મસલો આવે એ પૂછી લેજો તો એ તમને કહી દેવામાં આવશે. હવે એ બકરો આપણે નથી ખાઈ શકતા અને અગર જો બકરાનો શીંગોમાંથી આપણે દાખલા તરીકે કલેજી ખાઈ લીધી તો પછી એની કિંમત આપણે પાછી દેવી પડશે. બરાબર છે. આ કફારાતની વાત છે. એટલે બહુ કંઈ ગ્રાવ નથી. આપણે થાય કે એ ઓલા કાચમાં જોઈ જશે તો શું થશે? ત્યાં હોટલમાં બધું અરીસો હશે ને તો અરીસો પેક કરી દેવામાં આવશે. બરાબર છે. અને બધું આ બાદ તમારી વસ્તુનો ખ્યાલ રાખવામાં આવશે. એટલે બહુ કંઈ ગ્રાવ વસ્તુ હોતી નથી. થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. બીજો કંઈ સવાલ હોય? સવાલ તમે તૈયાર કરો એનો મોર શૈતાન પર હોય છે. એટલે આપણે એમ થાય કે આપણે બધાનો ઘર છે, આપણે મુસ્લિમ માતા યાદ કરીએ બોલીએ કરુલ્લાહ કે આ આયત કીધું છે સુરતુલ હજમાં તપાસ કરજો ખુદાનો zikr મેક્સિમમ. એમાં છે ને પછી ઘણી વખત અમુક માણસો તમને વાતો ચલાવી દે છે, ઘણી વખત બધું ફૂઝુલ વાત વગેરે. હવે જેમ તમે અત્યારના જમાનામાં તો આપણે પાણી પીએ છીએ તો પ્લાસ્ટિકનો ના હોય. આખી દુનિયામાં પ્લાસ્ટિક જ છે. હું પોતે હજમાં ગયો એનો કાંકરી મારવાના હતો ને કાંકરી મારવાની જગ્યાએ કાંકરી મારવાના જગ્યામાં આટલી ભીડમાં કાચનો ચૂકો શું કરે, કાચનો ચૂકો શું કર્યો તમે જો શેતાન કેવી રીતે કામ કરે. એટલે હું જત છે કે અમારા 20 હતા પછી ફૂચો હોય હું અહીંયા તને 20 પછી એક જણા હાથમાં મેં કાચનો ચૂકો જોયો. ચાલના શું કરવા એવો છે કાચનો ચૂકો લઈને એવો જ થયો કે કાચનો ચૂકો પહેરો બધા એક રાત્રે એક મારો પગમાં પચી ગયો. એટલે હું એ હજના આખું હજુ લગડતો પ્લેસેથી ગયેલો એ રાણને સારો ભાઈ હું આ રીતે જો ત્યાં સુધી મારા પાંચમાં હાથ છે. એટલે હવે શૈતાન બહુ છે ધ્યાન રાખવાનું. અને તમારા સવાલો ત્યાં સુધી બીજો કંઈ સવાલ? કદાચ અમે કોઈ પણ મોંઘોમાં કંઈક સવાલ હોય ને એમાં પૂછો તો મને બહુ પણ આપું છું. કંઈ વાંધો ના હોય તો પછી સવાલ પૂછું. હા, મેં તમને કીધું કે હાજી જે એપ્લિકેશન છે એમાં બધી દેતા બધી વાતચીત બધી મુસાફર બધા શીખર બધું થયું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ હું તમને એક
ખાસ વસ્તુ છે કે ખુશ્બુની વાત છે કે ત્યાં ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા તો શેખ આમે તમને કહેશે કે ભાઈ એવો સાબુ વાપરો કે જેમાં ખુશ્બુ ના હોય. સાબુન ઘાસી લઈ જવાનું. Non, pas ça, faut le gaz. તો એ ધ્યાન રાખવાનું છે ને. Ça vaut de Marseille, ça. Ah, Ça vaut aussi. સુગંધી સાબુ ના હોય સોરામાં On a એવી tous બધી ces મોરલમાં છે ને ખુશ્બુ સૂંઘવી અથવા તો શું કહે છે મસાજ કરવો આ બધી વસ્તુ આ 24 વસ્તુમાં છે. તો એ એપ્લિકેશન જોશો ને અને અત્યારે જો ઓલું હોય તો બધી વાત કરી દો પણ પોતાને ખોટું જશે તમને યાદ નહીં રહે પાછો. કેટલા દિવસ સુધી C'est juste ehram માં ત્યાં સુધી એટલે આપણે Pendant les દિવસ તમે જે છે મદીનાથી નીકળશો અને બીજે દિવસે હરામ એટલે પહેલા ઉમરામાં એ 24 વસ્તુ કેટલી વાર હરામ હશે તો મેક્સિમમ 24 કલાક માટે બરાબર મેક્સિમમ. અને પછી અરફાતના દિવસ એટલે અરફાતની રાતથી તમે પહોંચી જશો અરફાતના મેદાનમાં એટલે મક્કાથી તમે હરામ કરી લીધું હશે એટલે એમ સમજો ને કે 8મી રાતથી તમારું શરૂ થશે અને એ 4 થી 5 દિવસ તમારા 12 તારીખે નીકળો કે 13 તારીખે નીકળો તમારા કાફલાઓ હોય છે 3 ને 5 દિવસ એટલે 6 દિવસ સુધી તમારું એ બધું હરામ હશે. જ્યારે તવાફે નિશા થઈ જશે એટલે બધું તમારા માટે હલાલ થઈ જશે. ખાલી 3 વસ્તુ તમારા માટે હરામ રહેશે. શિકાર કરવો હરામ રહેશે, પ્લસ તમારે શું કહેવાય ખુશ્બુ સૂંઘવી હરામ રહેશે અને ત્યાં મક્કા મદીનામાં ઝાડ તોડવાની એ બધી વસ્તુ એ હરામ રહેશે. બાકી બધું હલાલ થઈ જાય. જેવા હરામમાંથી બહાર નીકળો એટલે આ 3 વસ્તુમાં શું કહેવાય 2 વસ્તુ ઉમરાના એહરામમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે આરામ રહેશે શિકાર કરવો ને ઝાડવા તોડવા એ બધી વસ્તુ. અને જ્યારે હજના એહરામમાંથી બહાર નીકળો એટલે બધું હલાલ થઈ જશે. ફક્ત 3 વસ્તુ તમારા માટે આરામ રહેશે શિકાર અને ઝાડવા તોડવા અને juste શિકાર લેવા જઈએ ને તો જો આપણે ધર્મમાં ઇમામ લોકો કેટલો દૂર દેશ તમે મને પૂછશો કે એના શિકાર કરો કે શિકાર કરવા જઈએ કચ્છમાં જતો શિકાર હોય શિકાર પર કરે કે જતા હોય પોતાને જોજો પોતાના જમાનો એટલે બદલાઈ ગયો છે હમણાં કે જો રોજી જવાન પ્રાય છે ને બધા જરી નિષ્ઠોના લોકોની નામ નથી લીધો જવાનો છે હમણાં યાદમાં હુકુમત લઈ રહેશે નજીકમાં પોતે 2003માં કંઈક મોટું કંઈક બનાવવાનું છે નામ શું નેઓમ ખુદાના કરે કે સવારના નેઓમ જ્યારે બધું થઈ જાય પછી પીડીસી એવી કરશે કે હજમાં જાય તો આમાં પછી શિકારમાં હશે ને આમાં નશાશમાં હશે ને પ્લેસ એ બોલો ને તમે જોશો એટલે પહેલાંથી જ આ બધું પાર ઇસ્લામે આપણે ધર્મ મજહબ પહેલાંથી પાર બાંધી ગયું છે ધ્યાન રાખજો નેઓમ થાય કે ના થાય શિકાર Juste précision, Michel, il y a un livre, je crois, qui existe sur les lois du Hajj, de Rafik Nemokles, mais à part ça, les principales lois, je fais un fichier en PDF, et Rafik Nemokles, ça m'est donné Ekfilante. La Filante, ça a été fait par des chiites, de base c'est en arabe, petit ça a été doublé, sous-titré, mais doublage c'est en français, Akou Hajlu, donc de Omrat Tamattu, Ihram Tilin, Omrat Tamattu, c'est un film très bien fait, on l'a doublé il y a quelques années. Il y a le lien que j'ai déjà envoyé à Rafik qui l'a envoyé sur notre groupe. Et puis là, on est tous, ça fait 1h30 à peu près. À coup de palmer, ça pour vous valider ça avec tous les détails qu'il faut, mais vous aurez aussi des détails. Ah, ça va la semaine, ça va. शेख न्याबतમાં હોય તો નિયત કેવી રીતના est-ce que મારું નામ લેવું વાજિબ છે કે નહીં જો તમે ન્યાબત હોય એક હજ ન્યાબત થઈ શકે ન હોય એક હજ રમઝાનમાં થાય એક જ ભરવું એક જ મરુની ન્યાબત તારી ના થઈ પછી હા એટલે તમે એક જ મરુની ન્યાબત કરી શકો પછી જ્યારે તમારો એલામત થઈ જાય ને પછી તમને જો ઉમરા કરવું હોય તો તમે પાછળ નિકાલમાં જાઓ એ કંઈક લિમિટ છે કેટલા ઉમરા ટાઈમમાં તમે જોજો તમે સાહેબ પ્રેસી જે છે તમે તો કાંઈ હું જઈને પાછું એક ઉમરા કરી એનામ કાઢો પાછું વાંધો એનામ કરીને પાછા બતાવો એ પ્રમાણે છે પણ એમ કે એક હાથ નિયત હોય દર વખતે પેક કરવું જોઈએ આમાં એક મસલો બીજો છે કે આપણે જ્યારે મરૂની હજ કરતા હોય પછી આપણા ઉપર કંઈ કફારો વાજિબ થયો હોય દાખલા તરીકે બકરો કપાવવાનો હોય તો એ આપણે કપાવવાનો છે આપણે એમાં પછી મરૂનું નામ લેવાની જરૂર નથી. ઓકે છેલ્લો સવાલ મને લાગે છે કે આપણે હમણાંથી
ça ne dépend pas de moi. C'est bon. Me ragazzi che vorranno prendere noi prendere la vita. Canzone da chiamata che inventa in Cina. A vedere un po' diverso. A popolare c'è la mia casa. Ma ragazzi che hanno seguito quanto interesse, anzi avanze, cioè le prossime famiglie non mai che hanno seguito. Questa vincente che cioè che diventa completamente. Cosa mashallah tanah zaman akhir kota zaman dunia exception zaman sikit teman-teman bu mashallah kota zaman ni wala sejumlah ulama yang kira kota zaman ni tu apa firman yang Indonesia apa firman bu sekarang apa tahun dari kemarin tu enak baca saya buat sesuatu bu untuk zaman perse ani mereka sikit just sebab nama itu baca apa itu kasta dari itu तुम्ही શું તૈયારી કરશે એક મહિનો છે તમે શું તૈયારી કરી à part physique et spirituellement mais શું તૈયારી કરશે જો અમુક મુસ્તાહબાત છે દાખલા તરીકે અત્યારે તમે વાળ નાખવા હોવ બરાબર છે તો આ એક મસાઈલવાળી તૈયારી છે એવી બધી ઘણી બધી બાબતો છે કે મોરાલમાં તૈયાર થવાનું છે કે આપણે ગુસ્સો હોય તો ગુસ્સો કંટ્રોલ કરવાનો છે હું જ્યારે હજમાં ગયો તો મારા હજના જે સાથી હતા ને કાફલા સવાર હતા એ એક વાત કરી એક મંડી મિલ્યા માણસ અમારા સાથે આવ્યો પછી જ્યારે જમવાનો વાત આવી ને તો બધાને જમવા પછી મોમ દેતા હતા સફરજન દેતા હતા તો એક માણસને કંઈક એ મંડી મિલ્યા તરત એને મોમ ના મળ્યું અને ત્યાં એ એટલો ખરાબ બોલ્યો કાફલાવાળાને એ તમે આવા છો ધ્યાન નથી રાખતા ગાળો પક્કા ગાળો દેવા મળ્યો હવે ઓલો કાફલા સરદાર કે હું તો ચૂપ બેસી ગયો એ માણસ પણ બોલીને વહી ગયો થોડી વાર થઈને પછી આવ્યો કે આ શું થઈ ગયું મને કે હું આવી રીતે અહીંયા ગાળો બોલવા માંડ્યો ખરાબ બોલવા માંડ્યો એ તે ખાલી એક કોમ માટે તો કે ભાઈ તારો પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા એ એવી જગ્યા છે કે ઇન્સાન આખો ખુદ ઉઘાડો થઈ જાય છે કે જે બી આપણી વાત હોય ને આપણો અંદરમાં હોય ને એ બધું જાહેર થઈ જાય છે એટલે એ જમીનની ખૂબી છે તો આપણે મોરાલ અત્યારે તૈયાર કરવાનું દાખલા તરીકે આપણને ગુસ્સો આવતો હોય તો અત્યારથી આપણે ગુસ્સા ઉપર કંટ્રોલ કરીએ કારણ કે ત્યાં મુશ્કેલાત થોડી વધારે આવશે કારણ કે પોલ્યુશન હશે એકબીજા ખોવાઈ જાય તો ગોતવા પડે આ તે બધું વજુ તૂટી જાય તો વજુ કરવા માટે એ બધું જે છે પ્રોબ્લેમ આવશે તો અત્યારથી પ્રિપેરેશન કરીએ કે આપણે આપણું મન મોટું રાખીએ લાર્જર થઈ જાય ગુસ્સો ઓછો કરીએ આ બધા જે છે પ્રિપેરેશન આપણા મોરાલ અત્યારથી થવા જોઈએ બરાબર છે એક સવાલ છે પછી તો લોકો હાલ કે શોપિંગ કરવા બસ તૈયાર છે બધે એમાં પહેરી લીધા છે અરાફાતમાં જવા માટે શેકી કે અરાફાત પહેલા છે બસ તૈયાર છે બધે એમાં પહેરી લીધા છે એટલે મોટા કોથળા લઈને શોપિંગ તો આ કહે છે કે જલ્દી કરો નાની પસંદ આવી જશો તમે જોશો કેટલા વાદેલા છે ને તમે આપણો નાચીલા નોર્મલમાં ભાગવાનું પણ બસ બંધ કરો પછી શું થયું ત્રણ ખોવાઈ જાય પછી કેવી વ્યાધી હોય આલિયા બધા હતો મારે આલિયા હતા ક્યાં તમે ગોતવા જાઓ એ વખત મને ફોન બધી એટલું બધું હતું નહીં મગજમાં સર્વર
ये वाली शुरू कर दिया बोले मियाँ के गाना गाना एहराम की हालत में अरफा का शेख हमारी याद से तो शेख बताश माता की खुदा मुझे लगा किसी की वजह याद खुदा आज का वही मुझसे कि शुक्र है उसका मंजर खुदा तो फिर हमें तो जो तुमने बोला वे तो हम किए कि दिन से बाहरी था जो शॉपिंग मशीन फेमा हुई शॉपिंग तो हमारी जिंदगी होती तो उसमें हमारे बाबू चली गया से हम लोग वहाँ खुदा भी नहीं देश के बाबू ने तो चली गया से तो मेरी आवश्यकता तो ऊपर ही जैसे तुमने तो शॉपिंग में कुछ मत करना थोड़ी चीज़ अपने जो 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 तो जो अपने देता है अगर शॉपिंग नहीं किया तो बच्चे वो भी नहीं कर सकते तो वहाँ जाओ और तरह के प्रेशर करें तो सवाल आपको क्या सवाल जी आपके हज से बे भाग से वो तमत्तु हज तमत्तु वो तमत्तु से तवाफ निसा तो ना वही चलेगा तो आप में काम का जो करने चाहिए c'est parce que sunnat c'est parce que كان كيس كان كفلama chez Benif كفلama que umra التمتع même umra simple umra ما طواف النساء oui c'est sunnat après les umra ما زي umra ده وين طواف النساء obligatoire जी आपके वाजिब बस से आपके umra से माना हुआ طواف لا لا جيبي umra سي तो ये माना हुआ कुछ नहीं है इसने जब रस्म है तो ये बात है umra التمتع ने हज التمتع बस फैम طواف النساء और après जो रजब महीना में क्या वो एग्जाम का खाली umra के लिए हुए तो बस फैमा umra ना फैमा طواف النساء से तो बे ना फैमा कभी साथ ही बोलो चाहिए એટલે તવાફુલ નિસા એક જ હોય હજમાં જાઓ ત્યારે એક અને આગળ જો રજબ મહિનામાં તમે ગયા તો ત્યારે ઉમરાની સાથે એક તવાફ सात अच्छी करो हाँ जी સાત તવાફને બે રકાત નમાઝ જે આપણે હજ કરશું ને એ હજ તમત્તુ છે તે હજ થતા છે એમાં બે ભાગ થાય છે ઉમરા ઓબ્લિજે છે એમાં donc on fait pas tawaf પછી જે હજ તમત્તુ છે એમાં પછી ફેમાં તવાફ કરી નાખીને એ એક દિવસ બે એ ઉમરા simple ઉમરા નથી હજ છે આપણું cello me dice che celli jeremias che vedi e mashallah pregare da mano alla volta già subhanallah जब मुतवाफ गैरो उन्हें के वो जरूर ना पहले ना किताब में लोग पढ़ता है साथ ऐसे पढ़ते हैं बता रहे कि इमाम ज़मानी ने दुआ को करता था आज सफर चला तब में इमाम देखा सा कि बेचारा बड़ा अगले दिन मानो वाला इन तरफ तो लड़ाई से और यहाँ भी सके बेचारा तरफ ये रहा तो बंद करने का से इमाम जो लड़ाई से पहले भी मानो वाला में किलो lebih manora saya terkadang sekedar setiap isyaki. Jadi teman jalan kali lah saya lebih manora jalan buat saja kasih pun. Abdi dua jalan saya kau tahu barat sudah zuhur tadi imam mati apa insyaallah zuhur apa pada hari kedua insyaallah. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خب السلام عليكم ये कि कोई हाज गए थे हज पे तो तवाफ निसा के बाद 2 रकात नमाज हाज पे तो तवाफ के बाद पूछने लगे कि मुझे नमाज पढ़ना क़िबला किस तरफ किलो क्या से किलो क्या से तो आप ख्याल रखें पूछने की ज़रूरत नहीं है खाने में वही खाने का और एक आप सवाल पूछते रहे अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ तो वो सवाल ये है कि आप मिलहाल आपको मालूम शायद आप नहीं कहना बाकी वो कौन सा अमल है जो अजान पढ़ते वक्त मुस्तहब है नमाज पढ़ते वक्त वाजिब है टॉयलेट में जाते वक्त हराम है Quelle est cette action qui est recommandée pour le azan, obligatoire lors de la prière et interdite lorsqu'on part aux toilettes? Recommandée lorsqu'on fait le azan, obligatoire lors de la prière et interdite lorsqu'on va aux toilettes. Quelle est cette action? Question. زي جواب دي سي معكم في باكيج ان شاء الله سيتر ان شاء الله حج में जाके हज से वापस आके भी जवाब दे सकते हैं हम इस बार हम इंतजार करेंगे ठीक है इंशाल्लाह बस ये कि आप सबसे गुजारिश है ख्वाहिश है तमन्ना है कि जैसे मौलाना साहब ने फरमाया इब्तिदा तो ताजिल फरजा फरमा ज़माने के लिए दुआ ज़रूर याद रखें इस्लाम मुस्लिम की नुसरत के लिए दुश्मनान इस्लाम मुस्लिम की नाबूदी के लिए और ख़ास तौर पर हम लोग
नासिब नहीं हुई है हज जाने के लिए, तो हम लोग को ज़रूर याद रखना है दुआओं में इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका अल-हुज्जति बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़an व क़ाइदन व नासिran व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अरضaka طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبب شكرك شكرا كبيرا.